Hello students, welcome all of you to the online classes. Myself N.G. Hegde, Principal, Dr. A.V. Baliga College of Commerce, run by the Canara College Society, Kumta. Here I am before you to teach the business study subject. Today's topic is forms of a business organization. Second topic in your business study. I hope all of you downloaded the textbook in the PU department online portal. In the previous classes, you might learnt about the basic concept of business, its meaning, characteristic features, and different components of business, and the various factors to be taken into consideration in the establishment of a business organization. As already you know that business is relates to that economic activities which maybe relates to that production and distribution of goods and services, or buying and selling of goods and services to make the profit. So these business activities may be in two forms. First is the production activities, which we will call as an industry, and second part, distribution activities, we will call as commerce, which includes trade and ancillary to trade. The second topic, as we know that forms of business organization. Business, the concept business, you already know that. Organization, so here organization, the concept here means that institutional structure to carry on this business activities. In carrying on these business activities, it may be trade or industry. First of all, the problem which we are going to face is that in establishing of any business undertakings, the various factors which required to be taken into consideration. Already you have studied in the first topic the last aspect in the previous classes. After analyzing of these various factors, one more problem we are going to face, in which form our proposed business is to be started, in what form of ownership we are required to start our business organization. So in the various factors, already you know that one of the factors influencing in establishment of the business organization, choice of form of business ownership. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದವಾಗ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ
ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ in which we can have a plan to start the business. Different alternatives are, we may start our business in a small scale, medium scale, or in a large scale. Small scale business organizations which involves the minimum amount of capital, lakhs of rupees or 5 lakhs of rupees, minimum amount of the capital, and which may be limited to particular locality, or medium scale which may involves a little more amount of the capital, more amount of managerial ability, and the large scale. Whatever be the scale of business organization which we can start individually or with a group of individual or in association of several public. These are the different alternatives before us. So this forms of business organization will give answer to these questions, in which forms we have to start our business. There are different alternative forms of business organizations. Business ownership. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಯೋಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ we can start our business in different way. ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಾಗ we can extend that business in a large scale, from small scale to large scale or medium scale. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್, sole proprietorship and joint Hindu family business, partnership firm, cooperative society, joint stock company. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್
ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ we can start, because each and every form of business ownership will have its own pros and cons. By taking into consideration its merits and demerits, we have to select suitable form of business organization. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಓನರ್? ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಾರೆ? ಓನರ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ by investing his capitals, maybe in cash or kind. ಯಾರು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ may acquire the ownership of the business, or it may be the association of several public, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವ್ಯವಹಾರ, ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ಸ್ meaning, characteristic features, merits and demerits. In each and every forms, these are the various aspects are to be studied. The sole proprietorship, it is one form of business ownership. Alternatives before us in starting up our business organizations. Students, you might experience in your surroundings, in your locality, the different business establishments, maybe the retail shop or any beauty parlor, hair cutting saloons, etc. There involve certain personalized services. The various activities of the business are carried on by an individual. Usually in a small business organization, that we will categorize as sole proprietorship form of business organization. So this sole proprietorship, what actually it means? It is a business organizations which is owned and managed by single individuals. It means
a business organizations are established by the single individuals by investing their own savings, own capital, and carrying on the various business activities with himself. He himself is the manager, managing the business organization, take care of his own capital to utilize for productive purposes. He himself will take care and enjoying all the benefits of the business with himself and bears all the risk of that business with himself. It is just one man show. One man show. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದವಾಗ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೊತ್ತವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ taking effective use of this capital in carrying on that business activities. ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ we have to take certain decisions. We have to have certain proper planning. We have to take the decisions regarding what must be done, what must not be done. How these capitals are to be allocated in different activities effectively. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮಿತವ್ಯಯವಾದಂಥ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? Profit earning. Objectives of the business is to earn the profit or maximization of the profit. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯಯ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ a maximum utilization of the capital to
accomplish our objectives effectively possible. ಆ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟವಾಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರಂತರ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಪಡ್ತವೆ? ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದಕ್ಕಲ್ಪಡ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾವಾಗ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and carry on that business activities with himself and managing that business activities with himself and enjoying the profits of the business with himself and also bear all the risk with himself is what we call that proprietary form of business ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ, ನಷ್ಟನೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟೀಸ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟೀಸ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಾಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಸಸ್, ನಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ means ownership, single ownership. A business organization which are coming into an existence under single ownership, under individual ownership, is called as proprietary form of business organization, sole proprietorship. So this sole proprietorship, this form of business organization is suitable for only small scale business organization which involve certain personalized services, which are limited to ಸರ್ಟೆನ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದು
ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, it will have its own merits and demerits. As early told that even though the different alternative form of business organization, sole proprietorship, joint Hindu family form of business organization, partnership firm, cooperative society, joint stock company, these different alternatives before us, we can choose any of the alternatives. So this selection of best alternative form depends upon the merits and demerits of each form of business ownership, because every form will have its own advantages and own loopholes. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಶಿಪ್, ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ characteristic features: formation and closure, nature of liability, sole risk bearer and profit recipient, control, no separate entity, continuity. These are the speciality of this sole proprietorship, sole trading concern. As already you know that once again, the sole trading concern or sole proprietary form of business organization is a form of business ownership in which individual proprietor, he himself invest his own capital and bear the risk of the business with himself and conduct the business activities with himself and enjoying the profit of the business with himself. It is a one-man show. So with this, we can point out the speciality or characteristic or features of proprietary form of business ownership, formation and closure. It is one of the speciality. ಈ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮದೇ ಬಂಡವಾಳ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಕೈಲಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಕೈಲಿದ್ದಂತಹ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ
ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳಾಗಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್. ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. As and when we are intended to start, immediately we can start this business organization in this ownership, under single ownership. Usually small scale business organization, hair cutting salon, beauty parlor, any retail shop, we can start immediately with our own investment. And closer, so closing, it is one man show. Ourselves is the decision maker. What is to be done, what should not be done, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವು, ಬೇಕು ಅಂದವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು, ಬೇಡ ಅಂದವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್. ಒಂದು ತರಹದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಥರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಳೆ ಇದು ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. Try to remember these things. On the basis of these characteristic features, we have to analyze its pros and cons and advantages and disadvantages of this form of business organization. Formation and closure. Second one is nature of liability. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ, nature of liability. So the term liability, very important. In your accountancy also, this is one of the important accounting terms. In business also there is one of the important things, the liability. Before linking to this proprietary form, first we have to have an idea about the liability. What is actually a liability? So liability here, it is a commitment, ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಋಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್, being a owner, he will have certain commitments, he will have some obligations. So obligations to pay off the debts of the business to others is called as liability. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ we may borrow, we may get an advance or takes the loans from various money lenders or from the financial institutions or from the banks. With this amount of capital and money borrowed from others, money lenders or any banks, financial institutions, etc., we will carry on our business. So these loans taken on the condition
that repayment of which if after certain period of time along with certain amount of interest. ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಡನೋ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಕಾದವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾವಾಗ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು. ಏನು ಅದು ಷರತ್ತು? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ರಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಲ ಆದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮರುಪಾವತಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಡೆಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ from whom we have taken that debt. So these commitments, obligations is what we call that liability. Students, in this liability there are different types, mainly limited liability, unlimited liability. ಈ ಒಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ: ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು: ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ. So limited liability, before apply to these characteristic features of this proprietary firm, ಈ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಅವನ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು, ಅವನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ to the extent of the amount of capital contributed by him towards the debts of the business.